पई होंदी जां ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ थोड़ा बहुता भी संबंध होंदा तो बड़ा चिर पहला उन्होंने प्रगट किया जा सकता सी, पर नहीं किया गया। हुण ध्यान दे विच आया। साल पहला मैं इतिहास पढ़िया, ज्ञानी बलकार सिंह जी नाल चर्चा की, इन्हों ने भी दोबारा पढ़िया और ना केवल पढ़िया बल्कि उहदे तत्थां सहित कित्थों दा उन्हां दा जन्म होया, कित्थे शहीदी नूं प्राप्त होए, वो सारी इन्होंने वडमुੱਲੀ जानकारी जिहड़ी एकत्र की सी वो आप जी के रूबरू अज करन लगे। अकाली मित सिंह जी दंगई निजर परिवार के नाल संबंध रखते सन। आप जी सरदार मेहर सिंह जी के सपुत्र भाई महाराज सिंह जी के पोतरे, उन्हों का जन्म काल 1715 असू सुदी 10 1715 भाव जो बाबा बंदा सिंह बहादुर ਜਿਹੜੇ सन ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद होए सन उदों उन्हों का जन्म होया। 67 साल के 67 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने शहीदी ਨੂੰ प्राप्त किया। वो अजनाले के जंपल सन। तो आप जी के परिवार के तकरीबन सारे ही मैंबर जिहड़े 9 मैंबर वो शहीदी नूं प्राप्त हुए। तो उन्होंने संबंध के विच संगतां नूं क्योंकि पता नहीं सी, इस करके जदों सानूं पता लगा असीं सोचिया कि वडमुੱਲੇ शहीदां की यादगार उन्होंने याद करके उन्हों का पवित्र इतिहास सिख संगतां दे रूबरू करना बनता है। इस करके लगातार असीं कुछ खोज की। ज्ञानी बलकार सिंह जी ने विशेष समा दे के जिथे उन्हों का शहीदी स्मारक बनया राजपुरे के नज़दीक, अंबाले के नज़दीक, उतों भी बकायदा इतिहास मंगाया और अपने को एकत्रित किया। उन्होंने संबंध में असीं अज दे इस मीटिंग के चर्चा करने एकत्रित हुए। तो मेरे तो बाद ज्ञानी बलकार सिंह जी आप जी को पहला विशेष करके जो है इतिहास तो जाणू करवाउणगे, उहदे तो बाद आप जी के पासों भी राय ली जाएगी सिख संगतां मुख बुलारियां दे कोलों कि हुण तक अणगौले गए महान शहीद उन्होंने किस तरह वडमुੱਲੀ यादगार एक बनवाई जाए, उन्हों सारा इतिहास जो सी अजनाले दी सिख संगतां दे रूबरू किया जाए। क्योंकि एडा वड्डा घराना निजर परिवार नाल संबंधित और सीधे तौर पर 1715 जदों जे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं जिहड़े सन शहीद किया गया सी, अकाली जी के सत्कारयोग पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के समकाली, उन्होंने दादा जी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के समकाली, तो उन्होंने महान शख्सियतों का जोड़ा इतिहास ही पवित्र हुण तक अणगौलिया रह गया। वक्री गल है, असीं उपराला ये करने का यत्न करांगे सारे रल मिल के कि बच्चे बच्चे तक साडे इलाके दे विच उन्हां दी पवित्र जिहड़ी है इतिहास की गाथा वो पहुँचाई जा सके। इहदे लई अज दी मीटिंग जिहड़ी है एकत्रित जो की गई है, आप सभा संगतां दे चरणों में बेनती है कि इतिहास तो जाणू हो के अपने व्यूज़ दे के अपनी राय दे के तो जोड़ा वडमुੱਲਾ साडा शीश भेटा उन्होंने शहीदों को बनती है वो देण की कृपालता सारिਆਂ ने करनी। बड़ी संजीदगी के नाल आप जी ने भाई साहब जी पासों इतिहास सरवण करना ताकि गल साडी पकड़ में आ सके, इस गल का माण महसूस कर सकीए तो इस गल की खोज भी कर सकीए कि अजनाले के जोड़े निजर परिवार ने तो कितों तक सानू वंशावली मिल सके। साढ़े को वैसे प्रॉपर उन्हों का कुर्सीनामा साढ़े को मौजूद है, आखिरी पीढ़ी तक उन्होंने साढ़े को नाम ने, ये असीं तुहाडे राहीं पता करांगे कि कितनी खोज असीं रखते हैं अपने वड्डियां वडेरियां की। इस करके कृपा करके बेनती है कि बिल्कुल एकाग्रता के नाल ये जिहड़ा पवित्र इतिहास अकाली मित सिंह जी दंगई साहब जी का आप जी के रूबरू कर लगे हाँ, उसनूं एकाग्रता नाल सरवण की कृपालता करन दी जी बेनती करांगा ज्ञानी बलकार सिंह जी नूं कि संखेप के वो इतिहास आप जी की नज़र रखन। उहदे तो बाद वख-वख बुलारे 4-5 बुलारे असीं बुलावांगे आप जी के विचों ही, तो कृपा करनी एकाग्रता बख्शिश करनी जी। ज्ञानी बलकार सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुग जुग अटल हलत पलत रखियक कृपा निदान चवर शतर तखत दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी अंदर शुभाईमान संगती रूप में एकत्र हुए समूह साध संगत जी, विचारां की रमता तो पहला आप समूह संगत फतेह प्रवान करियो, असीस बख्शियो।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀदों की कातलगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है, कि शहीदां तो रब खुदा जिहड़ा वो भी कुर्बान जाता है। और शहीद जिहड़े है वो कौम की जिंद जान हुंदे है। शहीदों की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। शहीदां की मौत कौम वास्ते जिंदगी हुंदी है और जिंदगी दे के जाते हैं। जिस कौम दे विच होण कौम उन्हां नूं याद करदी है, चेते करदी है। इस्लाम वाले कदे नहीं भुला सकते कि उन्हां दे शहीद हसन हुसैन नूं की कुछ किया गया, किवें मारिया गया। अज भी जदों हसन ते हुसैन की याद मनाउंदे आ करबला के मैदान में जिथे उन्होंने शहीद किया और अपने शरीर के उपर जोर जोर की संगल मारते हैं, मार मार के संगल ते अपने शरीर के विचों खून कढ़ लेंदे है। वो पूछया जाए इस्लाम वाले वीरां नूं भी ऐसा क्यों करते हो, ये करने की लोड़ है? वो कहंदे असीं वेखना चाहुंदे हैं जिद्दण हसन ते हुसैन नूं करबला के मैदान में शहीद किया गया सी, कतल किया गया सी, उन्हां नूं दर्द किन्नी होई होएगी। आपां ते ऐसा तो कुछ भी नहीं करते कि असीं जिवें साडे शहीदां नूं शहीद किया असीं इदां दा कोई काम करिए, पर उन्हां नूं याद करना तो साडा जिहड़ा मुढ़ला फर्ज बनता है। और खास करके जिथों दे शहीद होण जां जिहड़े परिवारां दे विच जिहड़े कुल अंश बंश दे विच होण और उहदे नगर जिहड़े वो धनता दे योग हो जाते हैं। मैं कई बार देखदा है कई बुलारे जिस स्थान तो आउंदे है ना, खास करके वो अपने स्थान का जिक्र जरूर करते हैं। और मैं जिक्र भी करा तो ज्ञानी हरपाल सिंह जी जिथे जाणगे वो जरूर कहणगे कि मैं दास गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब तो आए जिथे छोटे साहिबजादियां का सिद्धी स्थान है। तो कहने का भाव कि हर जिथों का रहने वाला जिथे कोई सेवा करने वाला वो अपने स्थान का जिक्र जरूर करता है। सतगुरु की बख्शिश हुई, देखो शहीद हो जाने तो बाद उन्होंने याद करना वो जिहड़ा साडा फर्ज है वो सारियां दा बनदा है। मैं पिछले दिनों के दौरान जदों सिख राज के पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिहाड़ा लंघिया तो वो संबंध में वैसे जिमें ना मनुख की एक आदत बन जाती है, मेरी एक आदत है कि कोई भी दिन लंघे मैं कोशिश करदा भी वो दिन रिकॉर्ड करके तो यूट्यूब के उपर चढ़ दिता जाए। बंदे का अपना अपना सुभाव जिहा बन जाता है। मैनू जो मर्जी हो, एक बार ना जिवें कुत्त धारियां निकलदियां ने भी दिन रिकॉर्ड किया क्यों नहीं गया। मैं जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीदी दिहाड़े के संबंध में वीडियो यूट्यूब के उपर पाई, उस तो दूसरे दिन बाद दोपहर के वक्त मैनू एक फोन आता है, मैं चुक नहीं सकिया। चुकन तो बाद मैं बैक कॉल की उस फोन के उपर, उन्होंने क्या कहते कि मैं पहली गल तो तुहानूं दस दियां भी तुहाडा नंबर उस वीडियो तो लिया जिहड़ी दे विच तुसीं बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत की गल की है। मैं क्या ठीक है जी। कहते मैं तुहाडे नाल एक बचन करना है, जे टाइम हैगा तो बचन कर सकदा है। मैं क्या जी 7 बचन हुक्म करो तुसीं। कहंदा तुसीं खास अजनाले दे रहण वाले हो कि जां लागे चागे। मैं क्या तुसीं हुक्म करो, खास ही ला लो जां लागे चागे ला लो, असीं अजनाले वाले ही हैं। कहंदा जी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि तुसीं अजनाले दा कदे इतिहास पढ़िआ। मैं क्या जी माफ़ी दिओ जी, मैं पढ़िआ तो नहीं अजनाले दे बारे कुछ भी। कहंदा कि अजनाले दे नाल संबंधित महान शहीदां दा परिवार है। मैं क्या वो किहड़ा? कहंदा इत्थे बस नहीं, अजनाले वालियां दी कुड़माचारी उन्हां दे नाल है जिहड़े माझे दे विच सब तो वड्डे सूरबीर शहीद सी। मैं क्या वो किहड़े? कहंदे सरदार तारा सिंह जी वां। उन्हां नूं तां आपां याद करते हैं, पता ही है जी कि भाई तारा सिंह जी वां जिहड़े है वो शहीद होए और बड़ी बहादरी दे नाल जिहड़े उन्होंने कौम की सेवा भी की है। मैं कि किवें? कहंदे दसो मैं तुहानूं सारियां गल्लां दस्सण लग जां ते वो इन्नियां दसियां नहीं जाणियां, मैं तुहानूं इतिहास भेजां। मैं क्या जी भेजो, जे गुरु ने चाहा तो मैं उन्होंने पढ़ांगा जरूर। उन्होंने भेज दिता किताब की फोटो खिंच के और वो जिहड़ा इतिहास सी वो सारा कुछ मैनू भेजिया। ये सुभाविक जिहा है कि फोटो की पेज किसी की फोटो खिंची होवे फोन ते तो बहुत ही क्लीयर पढ़ी नहीं जाती।
मैं क्या ये भी बड़ा औखा। दूसरी गल कि जो कुछ लिखिया वो भटवइयां के आधार पर लिखिया है। जो कुछ लिखिया अज तो लगभग 100-150 साल पहलों का लिखिया। और ये भी मुसीबत है कि जो वो वाली ਸਾਹਿਤਕ भाषा है अज वाली नाल मेल नहीं खाती, बहुत कुछ बदल जाता सहजे सहजे करके। और उन्होंने मैं क्या भी ये फोन ते हुण पढ़न की बजाय इनू प्रिंट च पढ़ना जोड़ा वो वधिया रहेगा। ਉਹਦੇ वास्ते वो जिहड़ी बुक किताब सी वो है ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ इतिहासक खोजां। मैं वो बुक अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार कोलों जिहड़ा श्री अमृतसर साहब गया वो कोलों मंगवाई और फिर यतन किया उन्होंने पढ़िया जाए। पहली बार तो पढ़िया उपर दी लंघ जाती है, कोई भी गल पढ़ो तुसीं। उस तो बाद विचार चर्चा शुरू हुई होर की हो सकता है। डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर इस वेले सब तो वड्डे जिहड़े इतिहास की डूंगी खोज करने वाले ने। भावें किसी के विचारक मतभेद हो सकते हो, कोई गल मैना नहीं रखते, सारिਆਂ ਨਾਲ विचारक मतभेद होंगे। उन्होंने वाले 5 भाग उन्होंने इतिहास के लिखे, 2007 तक का इतिहास लिखता उन्होंने, वो सारे कढ़ के मैं सामने रख ले, यानी गरजा सिंह होना वाली रख ली। और फिर एक दूसरे को पुछण का सिलसिला भी चलता साडे विच भी पुछ लीए। सरदार मंगल सिंह उन्होंने फोन कर लिया, यानी गुरमेल सिंह उन्होंने किया, इन्होंने जो कुछ दसिया होर अगे तोरिया। एक किताब उन्होंने भी दसती भी वो भी हैगी जे। मैं क्या ठीक है, चलो मेरे कहने का भाव कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निचोड़ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਕੱਢ के ते अपने अखरां ਦੇ ਵਿੱਚ अज वाली शब्दावली ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 4 को पेज ਜਿਹੜੇ है वो अजनाले के संबंध के इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इतिहास के संबंध ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लिखण का यतन किया। जो कुछ इतिहास है मैं संखेप रूप में विस्तार तो नहीं, संखेप जे रूप में मैं आप जी के नाल वो साझा करने का यतन करांगा। अजनाले दे विच जिहड़ा सब तो एक अमीर परिवार कहने हैं, जिमीदार और इत्थों के चौधरी, और जिन्ना चिर मनुख जिहड़ा है वो गुरु की शरण में नहीं आया उहदे नाल साडा कोई बहुता संबंध नहीं बनता, सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आया उहदे नाल साडा कोई संबंध नहीं बनता। जिस दिन सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए उहदे नाल साडा डूंगा संबंध बन जाता है। तो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे ने सरदार महताब सिंह जी अजनाले के रहने वाले। एक महताब सिंह मैं पहले बेनती करते हैं, वो ने जिहड़े मीरांकोट के रहने वाले जिन्हों ने मस्से रंगड़ का सिर वढ़िया, तो सिर वढ़न तो बाद उन्होंने 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ शहीद कर दिता गया सी। उन्हां दी गल नहीं, सरदार महताब सिंह वखरे सन और वो निजर बरादरी के नाल उस परिवार नाल संबंध रखने वाले सी। जिन्ने भी इतिहासक कोश पढ़ांगे उन्होंने मगर निजर जिहड़ा लिखिया मिलता है। गुरु की साखियां दे विच लिखिया है, वो कहते जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्री आनंदपुर साहब जी की धरती को छड्ड के ते दमदमा साहब पहुँच जाते हैं, उस दिन सिख संगतां जिहड़ियां वहीरां घत्त के गुरु गोबिंद सिंह की शरण में जांदियां। ये इतिहास से आपां पढ़ते हैं कि उत्थे वड्डा इकट्ठ जिहड़ा हुंदा, अमृत संचार भी हुंदा उत्थे। और उस वक्त बाबा बुढ़ा साहिब जी की अंश वंश के विचों उन्हां दा नाम राम कोयर सी, अमृत छक के गुरबख्श सिंह बन गए। बाबा गुरबख्श सिंह जाते हैं तो जदों बाबा गुरबख्श सिंह जाते हैं तो उन्होंने नाल सरदार महताब सिंह जिहड़े है वो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शरण में दमदमा साहिब की धरती पर जाते। इन्नी टूक मात्र गल है। फिर सरदार महताब सिंह जी जिहड़े उन्होंने 5 पुत्र है, सारियां दे विचों जिहड़े जिन्हां दा नाम प्रसिद्ध हो गया उन्हां दा नाम मेहर सिंह है। फिर मेहर सिंह के फिर 5 पुत्र है। मेहर सिंह के जिहड़े 5 पुत्र है उन्हां दे विचों जिन्हां दा नाम बहुता प्रसिद्ध हो गया वो सरदार मित सिंह जी है। आपां सरदार मित सिंह जी नूं आधार बना के गल करन दा यतन करांगे, भावें उपरों थल्ले नूं तुर पो ते भावें थल्ले उपर नूं, पर देखीदा भी जिहदी इतिहास विच वधेरे मानता होवे आपां उत्थों गल शुरू करदे हां। सरदार मित सिंह जी दे हुणां दे दादा जी सरदार महताब सिंह हुणां दे 5 पुत्र ते 5 पुत्रां दे विचों महताब सिंह हुणां दे 5 ही पोतरे है। जिस वक्त छोटा घल्लूघारा वापरदा है मई के महीने 1746 ईस्वी दे विच, वो घल्लूघारा कानूवान की छंभ दे विच वापरिया। घल्लूघारे का भाव भी हुंदा है जिथे बहुत ज़्यादा जुल्म होया होवे, अत्याचार शर्मनाश तबाही हुई होवे, जिथे बहुत ज़्यादा जानी जां माली नुकसान होया होवे, उहनूं इतिहास दे विच घल्लूघारा कहा जाता है। 3 घल्लूघारे कौम ने हंडाए है। पहले घल्लूघारे दे विच जिन्हों छोटा घल्लूघारा कहंदे उहदे विच 11,000 के करीब सिख जिहड़े वो शहीद होए है।
ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 7000 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਤੇ 3000 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਤਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭੱਟਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭੱਟਵਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 65 ਜਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 65 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 19ਵਾਂ ਜਥਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19ਵਾਂ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 19 ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 65 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਬਹੁਤੀ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਬਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਔਰ ਛੋਟੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 28000 ਗੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ, 28000 ਗੱਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬੁਰਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਢਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਜਥੇਦਾਰ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਇਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 5ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 6ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖੋਹ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਪ ਤੇ ਰਹੀੜਾ 2 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਘਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 3 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਲੜਦੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਮਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 19 ਫੱਟ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 22 ਫੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 7 ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 8 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ, 11 ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਖੇੜਾ ਸੈਯਦਾਂ ਔਰ ਥਾਨੇਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ। ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ 21 ਪਿੰਡ ਤੇ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ 59 ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੇੜੀ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ 21 ਪਿੰਡ, ਕੁੱਲ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 14 ਜਨਵਰੀ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇਜੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਨੋਧ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਜੀਬ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਜੀਬ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜੀਬ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਜੀਬ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 2 ਜਰਨੈਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ 19 ਮਈ 1767 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਨਜੀਬ ਦੌਲਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਫੌਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਖਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਹੀ 10000 ਸੀ। ਔਰ 6000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ 18 ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦੇ ਗਏ, ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਜੀਬ ਦੌਲਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਸਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਆ 9ਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਦੇ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਲਈ, ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ
2-4 ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਭੱਗੂਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਜਨਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਨਿੱਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 9 ਲੱਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਹਸਤੀ ਵਸਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੰਚਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਹਰ YouTube 'ਤੇ ਪਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਜਰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿਆਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੰਗਈ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਕ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪਲੱਸ ਅਜਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੁਕਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ
ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮਾ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਅਜਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। 1857 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਪਵਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ,
ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਭਈ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਨ, ਨਿੱਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਮੁਖਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲ ਮੁਖਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੂਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੇਵਸ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 2 4 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 200-300 ਸਾਲ ਦਾ, 350 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 400 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਘਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਲਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਥਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਗੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਟ ਪਈਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਬੋਧੀਓ ਲੰਮੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੂਰਮੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਮੁਖਾ ਰਾਓ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਮੁਖਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਿਲ ਮੁਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਵਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਗੀਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਆਉਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਲਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਲੀਬਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਨੋਵਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਬਾਲਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉੱਠ ਲੱਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿੰਨ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਪਣ ਦੇ ਲੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ, 7 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। 7 ਤੋਂ ਵੀ 2 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 9 ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਘਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇਰਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ,
ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਰੀਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਮਿੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਲਾਸੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ঋਣੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਜ ਕਰਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਕੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੋਵਾਲ ਦਾ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ MLA ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜਸਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੰਗਈ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੇਵਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਚਾ 1000 ਕਾਪੀ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਆ 5000 ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ 1000 ਛਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ 10ਵੀਂ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 19 ਮਈ 1767 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਗਮਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਸੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਇਓ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਚ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਛਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1000 ਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਗਈ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਲੋ। ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।